дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори якум. қиссаи ҳаҷҷи акбар. мо ба Ил-18 савор шуда ба ҳаҷ меравем. мо ҳамагӣ 18 нафарем. 17 нафар муллоҳои имом, хатиб, мударрис ва мутаввалӣ. 18-умаш бандаи фақир, духтури терапевт. ба ибораи дигар гӯем 17 нафар ходими дин ва миёни мурдаҳо шаҳид 1 нафар намояндаи илм. ҳар сол дар арафаи иди қурбон як гурӯҳ мусулмонон ба зиёрати Макка ва Мадина мераванд ва ба савоби ин саёҳат гуноҳҳои худро дар он ҷо партофта, унвони ҳоҷиро бардошта меоянд. ҳар сол ба эшон 1-2 нафар духтур ҳамроҳӣ мекунад. имсол мебоист духтури дигар ҳамсафари ҳоҷиҳо мешуд. аммо ӯ дар мунди об хӯрдани кулол барин дар арафаи сафар худаш нотоб шудааст. ноомади кори он бечора сабаб шуду маро шарафи ҳамроҳӣ кардан ба барҷастатарин намояндагони мусулмонҳои мамлакат насиб гардид. дар самалиёт ба ғайр аз мо тахмин 30 нафар артистони цирки Хитой ки барои гастрол ба Судан равонаанд, боз чанд нафар судониҳо, боқимондагон мутахассисони советӣ ва аҷнабиёне ки то Қоҳира мераванд. қарибии соати 3 саҳар аз аэропорти Шереметова парвоз кардем. ҳоло самалиёт ба баландии 10,000 метр баромада гирифтааст. аз тирезачаҳои гирда фақат осмони тираи пурситора менамояд. дар паҳлӯи ман мутаваллии масҷидҳои Уфа Исрофил нишастааст. дар бадали 5 рӯзи пеш аз сафар ки мо ҳоҷиёни оянда дар як ҷо мезистем, дар байни ману Исрофил қаробате пайдо шуд. духтур, номи шумо чист? пурсид ӯ худи рӯзи якум. қурбон гуфтам. қурбон. қурбон такрор кард ӯ. номи хуб, номи ид, нағз дар ёд мемонад. номи ман Исрофил. номи шумо ҳам машҳур. фардо рӯзи қиёмат ҳазрати Исрофил аз ҳама пештар хиста карнаи бузурги худро менавозанд ва бандагони худоро аз хоби абадӣ бедор карда аз оғози рӯзи маҳшар хабар медиҳанд. Исрофил табассуме карда ба аломати ризо сар ҷунбонид. дар дилам гуфтам ки дар штати арши аъло ҳам вазифаҳо барзиёд будааст. ҳазрати Исрофил масалан миллионҳо сол бекор мегарданду фақат рӯзи қиёмат як бор карнай менавозанд. моторҳои пуриқтидор мунтазам ғуррос мезананд. стюардессаҳои хушандому хушкалом кори худро анҷом дода ба истироҳат рафтанд. аксари чароғҳоро хомӯш карда дар ҳар салон 1-2 тоашро фурӯзон мондаанд. сардори ҳайати ҳоҷиён бо тарҷумон дар салони дигар дар ҷойҳое нишастанд ки ба раҳаттар шуморида мешаванд.
با ایل 18 یا تو 104 40 بار سوار شدم گویم محابات نمی شود. در راه‌های هوایی داخلی مملکتمان جایهای مسافرشینی سمالیات‌ها به خوب و ناخوب تقسیم نمی‌شد. فقط برای زنهای کودکدار 1.5 تا آدمان ناصیحت امتیاز بود. هرچند این سمالیات هم مال خودمان است. در آن بلیط‌های درجه 1 و درجه 2 بوده است و قیمت و مرتبه اولش از دویمش بلندتر بوده است. صاحبان بلیط درجه 1 در سالن آرام و کم شوق‌تری سمالیات می‌نشستند و حق داشتند که نظر به ما چمدان‌های کلان و وزنین‌تر بگیرند. رئیس که خارجی است با قاعده و نظام آن نسیمه که از عنعنه‌های خارج می‌وزید. موتورها یک زیل غراس می زدند. همه کرسی های خود را تا حد امکان و پس خوابانیده به خواب رفتند. اسرافیل مدت به تاریکی بیرون چشم دوخته نشست و نهایت مانده شد و خوابش برد. خصلتی حرینه دارم که در هوا خواب کرده نمی توانم. کوشید که خوابم نمی برد. خیریت که هواپیماهای تیزگرد برآمدند. 7-8 سال پیش طیاره مسافرکش مسافه بین دوشنبه و مسکو را در هر جا دم گرفته، بنزین گرفته، حتی در نصف راه اکیپاژ خود را عوض نموده در 2 روز طی می کرد و کمینه بجای آن که برابر قدم نهادن به خاک پایتخت در حال از پی کار و بار خود شوم یا به دیدن رفیقانی پزمان شدم بشتابم یا کوچه و خیابانهای دوست داشتم را اقلا ساعت سیر کنم، مجبور می شدم که به گوشه لنده شده بخوابم و کله از بخوابی تمام خشک و خالی گشتم را اندکی پر کنم. خیر، حالا خواب نبرد، برعکس بهتر است. آخر مرا برای خدمت کردن به گروه حاجیان به این سفر شریک کردند. راست که همسفران من از کمیسیه های سینچکار طبی گذاشته از بیماری های سرایتی که در خارج هست، مثلا از آبیله و با طاعون درجه تروپیکی ایم کرده شدند. با وجود این هوشیار باید شد. یکی از خادمان اداره دینی در مسکو خیلی ملائمانه و به طرز مدنی تأکید کرده بود که برای زنده و سلامت برگشتن هر یک حاجی با سر خود جوابگر هستید. پس خدا نکرده کثافتی شود 7 سر داشته باشم هم از جریمه به جریمه باز کمی می کند. معلوم که از زمان قدیم هر یک از امت رسول خدا آرزو داشت که در زندگی چشمش مکانی مقدس را اقلاً 1 بار زیارت کند و هر شخصی را که یا از کسلی یا از قشاقی در آستانه خانه شرف آشیانه پروردگار جان بر جان آفرین می سپرد، همچون بنده معتبر خدا یا حتی ذات عزیز و اولیا شهرت می دادند. انا 2 قطار پیشتر از کرسی ما حضرت نریمان سر تاسش را در شعاع چراغ یلقاز زنانیده و خوراک مرغولت دار و هشتک آمیز خود را با صدای موتورهای هواپیما جور کرده خوابیدند. اگر به جای دکترهای شهر این کس من می شدم ایشان را با زیارت عربستان سعودی آن طرف ایستاد، حتی با سیاحت عادی کشور خودشان هم از 10 فرسخ نزدیکتر نمی ماندم. دل حضرت نریمان تا اندازه علتی مانده است که
پمیدارک سب سرخی پخته رسیده و از رسیدن هم خیلی گذشته را به خاطر می آورد. و این گونه پمیدار با نوک انگشت سهلکک رسیدنتان کفایه است که خیر آن طرفش را نگویم هم می شود. خودتان فهمیدید. ما پیش از سفر در یکی از مهمانخانه‌های ویستافکای کامیابی‌های خواجگی خلق در طرف راست پرسپکت صلح استقامت داشتیم. روز دوم 7-8 نفر حاجی‌های آینده یکدیگر را از روی ریش و فش و سله و جام شناخته به یک خانه جمع آمده صحبت می‌کردند. کمینه هم آنجا بودم و از مورد استفاده برده کار خود را می کردم. یعنی با همسفران شناس شده نام و نسب، سن و سال، معلومات مختصری را درباره کسلی های اثر گذرانده اشان به دفترچه هم از روی احتیاط قید کرده تصورات اولینم را درباره رنگ روی، درجه احتمالی سلامتی اشان نوشته می ماندم. ناگاه یک خدمتگار مهمانخانه با شست وارد شده در حالتی که از واهمه و اضطراب قریب نفسش میگشت پرسید: دکتر شما کنی؟ یک برادرتان در آنجا احوالش بسیار بد شده است. انا همین حضرت نریمان در خانه روی کت سیمین نیم بیهوش و نیم هوشیار می خوابیدند. نبضشان را دیدم که دل بیچاره اشان دل کبوتر بر این به بازی در آمده است. به همسفران جوانترم که از پس من دویده آمده بودم فرمودم که تریزه خانه را کلان کشایند. یکی از آنها جامدانی دارووار و اسبابهای مرا از خانه هم برداشته آمد. حضرت بعد نیم ساعتی سوزان دارو کردن جان گرفته و نیمخیز شده به کت نشستند و به نطق در آمدند. جنابان محترم، گفتن حضرت، و چند ثانیه به چهره های ما ذهن مانده از افتکار ملاحظه کردند که آیا نطقشان را به همین آهنگ دوام دهد می شود یا نه. پس به خلاصه آمدند که می شود و سخن را ادامه دادند. جنابان، من از شادی چی گفتنم را نمی دانم. نه نگوید نمی دانم. من بسیار ممنونم که شریکان خود را در این سفر مبارک دیده ایستادم. بنده خدای تعالی به حساب است، اما این گونه شرف نصیبی هر کس نمی شود. نه نگوید نمی شود. هوش از سرم پرید. نخواد همین آدم با چنین دل علتی عازمی سفر دور و درازی دشوار شده باشد. جناب دکتر، اظهار نمود او در جواب سوال من از اولاد خواجه ها هستم، یعنی 70 پشتم اصیل زاده گذاشته است و قولی من باور کنید که خواجه نریمان مثل اسب بردم و به قوت است. نه نگویید به قوت است. به جناب گفته به من مراجعت کردنش اعتراض کردن میخواستم، اما طرز سخنرانیش به گوشم چنان غیر عادی میرسید که اعتراضم از خاطر برآمد. همان روز در یکی از شعبه های سویت وزیران SSSR همه حاجی ها را قبول کرده
صحبت آراستن. با ما درباره رسپوبلیکای متحده عرب، رسپوبلیکای سودان و عربستان سعودی که به آنجاها سفر خواهیم کرد مختصر نقل کردند. گفتند که حاجیان هرچند خادمان دین هستند اما گراجدانین های مملکت سویتی حساب می یابند و بنابراین هر جایی که نباشد باید طوری رفتار کنند که مناسب این نامی پرشرف باشند. من از مورد استفاده برده درباره کسلی حضرت نریمان خبر دادم. اظهار تعجب کردم که چگونه این آدم با دل دردمند به چنین سفر سرتشویش اجازت گرفته است. سردار ما قاری اکرم را طرفداری نمودند و گفتند که هنوز که تا سفر فرصت است دکترهای مسکو سلامتی ایشان را درستتر بسنجند. لیکن حضرت با جوش و خروش از جای برجسته دستان درازی خود را به هوا جولان داده و چشمان کلان کلانشان را به 4 طرف چرخ زنانیده به اهل مجلس خبر دادند که ایشان از خواجه های اصیل می باشند و 70 پوستشان پاک و پاکیزه گذشته است. به قول خواجه نریمان این است که از فیل هم سلامت و بردمترند و با یک تانه 100 تا سفر گرداگردی جهان می توانند تاب آورند. اگر کسی به عزم جانب این کس خلل رسانیدنی باشد چنان دعایی بدی دست برنجی نصیبش خواهد شد که در 2 دنیا یک روزی نیک را ندیده تا ابد طعمه عذاب و شکنجه های گشن شنیده خواهد گردید. نه نگویید، گفتن حضرت در آخری سخنشان، طعمه عذاب خواهد گردید. کسی تکیهگاه کرسی را جنبانیده مرا از دریای خیالات بیرون آورد. دکتر جان، یک تماکو کشیم؟ این مردین لنده فربه یکی از همسفران ما خطیبی مسجد شهر ام ملا اوراق اکه بود. 5 روز می شود که او در تماکو کشی به من شریک است. پچکه سیگاریت را از خلطچه تکیهگاه برآورده همراه گوگرد به او دراز کردم. رحمت، گوگرد دارم، گفت او و سیگاریت را آتش گیرانده 1-2 قلاب دود را به شیفت سالن سر داده به من تبسم مهربانانه احسان کرد و به جای خود رفت. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر در آن دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری یکم.